طویل عرصے تک صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہنے والے لیفٹیننٹ جنرل فضل حق کی زندگی اصل میں تھی کیسی؟ آرمی سروسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد میدان سیاست میں قدم رکھنے والے جنرل فضل حق کب کیسے الیکشن لڑتے اور جیتتے رہے؟ مخالفین انہیں ڈرگ لارڈ جبکہ سپورٹرز انہیں سرحدی شیر شاہ سوری کیوں پکارتے تھے؟ پورے صوبے پر حکومت کرنے والے جنرل صاحب کی اپنے گھر میں کیوں نہیں چلتی تھی اور اہلیہ ان کی سیاست کا مذاق کیوں اڑاتی تھی؟ کس مشہور مذہبی شخصیت کے قتل میں جنرل صاحب کا نام آتا رہا؟ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ جنرل فضل حق کی آخر کس سے دشمنی تھی کہ صوبائی اسمبلی جاتے ہوئے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا گیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گی کہ کیسے انہوں نے فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے سامنے ان کی ساری کابینہ کو بے عزت کر ڈالا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم معمار سرحد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق شہید کی بایوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں اتروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج سے 92 برس قبل مردان سے تعلق رکھنے والے سرکاری آفیسر پیر فضل خالق کے گھر میں 10 ستمبر 1928 کے روز بیٹے نے آنکھ کھولی۔ ماں نے اپنے لال کا نام فضل حق رکھا۔ فضل حق نے اپنی ابتدائی تعلیم مردان اور پھر کوہاٹ شہر سے مکمل کی۔ بعد ازاں انہیں ڈیرہ دون کی انڈین ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا۔ ستمبر 1946 میں انہیں انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ پاکستان بن گیا تو انہوں نے افواج پاکستان کو بحیثیت لیفٹیننٹ جوائن کر لیا۔ بطور کیپٹن وہ کچھ عرصے تک پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں فوجی ٹریننگ بھی دیتے رہے۔ ایوب خان نے مارشل لا امپوز کیا تو میجر فضل حق فوجی صدر کی سیکیورٹی کے انچارج تھے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے اگلے مورچوں پر جا کر دلیری اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں لڑی جانے والی ٹینکوں کی لڑائی میں ان کی بے پایاں خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جنرل فضل حق آرمی سروس کے دوران ملک بھر کی تمام فوجی چھاؤنیوں میں رہے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی GHQ راولپنڈی ڈپلوائڈ نہیں ہوئے۔ 1975 تک وہ ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے رینک تک پہنچ چکے تھے۔ وہ پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں بشمول 11 کور کے کمانڈر کی حیثیت سے سرو کرتے رہے۔ 77 میں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر بھٹو حکومت کو چلتا کیا تو انہوں نے اس وقت کے NWFP صوبہ سرحد اور آج کے خیبر پختونخوا کا کنٹرول جنرل فضل حق کو دیتے ہوئے انہیں گورنر تعینات کیا۔ ان کا افغان سوویت جنگ میں بھی کلیدی کردار تھا اور انہیں جنرل ضیاء نے سیکرٹ مشنز کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ یہی جنرل فضل حق ہی تو تھے کہ جنہوں نے روس کے خلاف برسر پیکار افغان مجاہدین کی ٹریننگ کا وسیع نیٹ ورک بنایا۔ یہاں میں جنرل فضل حق اور جنرل محمد ضیاء الحق کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ملک کے سینئر ڈپلومیٹ رویداد خان بتاتے ہیں کہ ایک روز جنرل ضیاء نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی مجلس شورا بنانی چاہیے تاکہ عوام کا ہم سے رابطہ بآسانی ہو سکے۔ یہ کہتے ہی جنرل ضیاء نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو ہدایات دی کہ آپ سب 3 ہفتوں میں اپنے اپنے صوبوں میں سے ایسے نام فائنلائز کر کے مجھے بھجوا دیں جنہیں میں اپنی مجلس شورا کا حصہ بنا سکوں، لیکن ہر بندے میں چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ پابند صوم و صلات ہو۔ نمبر 2 غیر شرعی ایکٹیویٹیز سے دور رہا ہو اور شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ نمبر 3 نیک صالح اور ایماندار ہو۔ جنرل صاحب کے دائیں ہاتھ صوبہ سرحد کے گورنر جنرل فضل حق بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: جہاں تک میری لسٹ کا سوال ہے، آپ 3 ہفتے کا انتظار مت کریں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ I have nobody to recommend۔ اس طرح کی خوبیوں والا تو میرے صوبے میں ایک بھی نہیں ہے۔ آپ انتظار میں اپنا وقت برباد مت کریں، میری لسٹ میں کوئی نہیں ہے۔ سر، آپ نے مجھے NWFP کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا ہے، میں گورنر بھی ہوں اور چیف منسٹر کی پاور بھی میرے پاس ہے، میرے اندر بھی وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں جن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اپنا کچا چٹھا کھولنے کے بعد جنرل فضل حق ایک ایک کر کے کابینہ کے ممبرز کو دیکھنے لگے۔
पहले बारी आई अब्दुल गफूर होती की। सर, इस बंदे में दुनिया जहां का हर ऐब है, लेकिन आपने इसे फेडरल मिनिस्टर बनाया हुआ है। फिर वो अरबाब नियाज की तरफ इशारा करके बोले, कौन सा ऐब है जो इसमें नहीं है, लेकिन आपने इसे भी वजीर बनाया हुआ है। जनरल ज़ियाउल हक ने फजले हक की नीयत जांच ली कि अब ये कैबिनेट के हर मेंबर का जिक्र खैर करेगा। गुलाम इसहाक खान जैसे शरीफुन नफ्स लोग भी वहां मौजूद थे, तो सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक इंटरवीन करते हुए बोले, फजली, यू ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, तुम कभी सीरियस नहीं होते हो। 1990 में फौज से रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फजले हक अगले 5 बरस तक सूबा सरहद के गवर्नर रहे। मुखालिफिन के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में कलाशनकोव कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया, शिदत पसंदी का रुझान बढ़ा, डायलॉग ख़त्म हुआ और मुल्क में मंशियात की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ। मुखालिफिन जनरल ज़िया के दस्ते रास्त जनरल फजले हक को भी ड्रग लॉर्ड के अलकाबात से नवाजते थे, तो दूसरी जानिब जनरल साहब लोगों के मसीहा थे। बतौर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर उन्होंने अपनी कारकर्दगी से अवाम का दिल जीता। उनके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि एजुकेशन और इकॉनमी पर भी खासी तवज्जो दी गई। कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में जितने तरक्याती काम जनरल फजले हक ने करवाए, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। तरक्याती कामों की वजह से उन्हें मेमारे सरहद और शेरशाह सूरी भी कहा जाता था। यही वजह थी कि एक रिटायर्ड जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर अपना हल्का इंतखाब बना पाने में कामयाब हुआ। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि वो 1988 में 6 माह तक KPK के निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारियाँ भी संभालते रहे, जबकि वो सेनेटर भी रहे। अगस्त 1988 में तहरीक नफाज फ़िका जाफरिया के सरबराह अलामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी पेशावर में कत्ल कर दिए गए। इस कत्ल की कॉन्स्पायरेसी में जनरल फजले हक का नाम भी लिया जाता रहा और वो इल्ज़ामात की जद में आए। आलमी जरीदों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल साहब इस कत्ल केस में गिरफ्तार भी हुए, लेकिन नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर उन्हें रिहा कर दिया गया। साबिक सेनेटर सैयद आबिद हुसैन अल हुसैनी के मुताबिक जनरल ज़िया ने अपने दस्ते रास्त फजले हक के जरिए आरिफ अल हुसैनी को कत्ल करने का नक्शा तैयार किया। खैर, वापस आते हैं जनरल फजले हक की सियासी जिंदगी पर। जनरल साहब ने 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में किस्मत आजमाई का फैसला किया। जनरल फजले हक कोहिस्तान में कौमी असम्बली के हल्के NA-17 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार बनकर सामने आए। साइकिल के निशान से लड़ने वाले फजले हक ने अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद सिराज खान को शिकस्त दी और कामयाब होकर MLA मुंतखब हो गए। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो पहली बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अपोजिशन बेंचों पर बैठे जनरल फजले हक बीबी हुकूमत की कई पॉलिसियों की मुखालिफत करते रहे। 1990 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने कौमी असम्बली के बजाय सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा। मालाकंड के सूबाई हल्के PF 80 में IJI के फजले हक ने पीपल्स पार्टी के लाल मोहम्मद खान को मात दी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन बनने में कामयाब हुए। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जनरल साहब पहले गवर्नर, फिर निगरान वज़ीर आला, बाद में MNA और बाद अज़ां MPA बने। उनके सियासी करियर की ये तरतीब आपको हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। जनरल फजले हक की बेगम भी उनसे कहा करती थी, लोग तरक्की करते हुए नीचे से ऊपर जाते हैं, मगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। अब आप ज़िला कौंसिल का मेंबर और फिर जनरल कौंसिल कब बनोगे? 3 अक्टूबर 1991 के रोज़ जनरल फजले हक सूबाई असम्बली के सेशन से फारिग होकर वापस जा रहे थे कि डिफेंस कॉलोनी पेशावर में उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने उन पर फायर खोल दिया। वो इस हमले में शदीद ज़ख्मी हुए और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 63 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। जनरल साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी दोनों आंखों को अतिया कर दिया गया। उनकी निजी ज़िंदगी और फैमिली को डिस्कस करें तो उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। उनके बड़े भैया मेजर जनरल रिटायर्ड फजले राज़िक वापडा के चेयरमैन के अलावा कई मुल्कों में पाकिस्तानी सफ़ीर रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल याहिया खान की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे, और शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान के बारे में जानने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।